like actually কাকে বলা হয়নি এর আগে. This is the first time I'm actually sharing because like you know all this platform television all that you don't have any reason to share these things. And it gets more fucked up. Mind my language. I'm gonna speak like this. This is uncensored. That's why it's uncensored. Oh, thank God. Yes. Hello everyone, welcome to Relaxy Uncensored. যেখানে আমরা শুনবো uncensored, unfiltered না বলা সব গল্পগুলো. And on that note, আজকে আমাদের সাথে আছেন খুবই ফেমাস, আপনাদের অনেক পরিচিত and খুবই প্রিয়, one of the famous comedian, actor, content creator, the mighty Rakin Afsar. And সাথে আছেন আমাদের খুবই প্রিয়, জনপ্রিয় আফরিন আপু, যার more than 4 years of experience আছে PHWC এর সাথে as a counselor হিসেবে, এবং উনি খুব দ্রুত যুক্ত হবেন রিল্যাক্সির সাথেও. তো আজকে আমরা কথা বলবো রাকিন আফসার ভাইয়ের সাথে, and also মাঝে মাঝে আমরা আফরিন আপুরও এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিতে থাকবো, not on আফসার ভাইয়া. Definitely. So she's there to psychoanalyze me and judge me whatever I say. No, actually interview te gele keu judge kora keu thake na, hate comments gulo pai ogulai ekhon to pura professional hater is here. Apu ashole bolen to apni ki sob kaar kar sathe mone mone korbe but egulo bolbe na. Oh, to we all do that mone mone. We all do that. I mean we are not angels. We are allowed to like apnar সম্পর্কে একটু please I would love to hear that. Yeah. So ভাইয়া, আপনার এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আসার আগের ছোট্ট রাকিন আসলে কেমন ছিল? ছোট্ট রাকিন আমি অনেক রিলেন্টলেস ছিলাম, অনেক হাইপার ছিলাম, এখনো আছি, অনেক দুষ্ট ছিলাম, আচ্ছা, অনেক স্যাডিস্টিকও ছিলাম. ওকে, স্যাডিস্টিকও ছিলাম. সো আমি তো বেসিক্যালি আমি যখন দুষ্টুমি করব, ইদার আমার ব্লাড আর যার সাথে দুষ্টুমি করছি তার ব্লাড বের হতেই হবে, এরকম লেভেলে দুষ্টুমি করতাম. আর আমি অনেক মারামারি করতাম ছোটবেলায়, বাট এখন বড়বেলায় আমি লাইক দ্য টোটাল অপোজিট. আমি একটা ককরোচও মারতে আমার খুব কেমন জানি লাগে. আচ্ছা আচ্ছা, like anything that is moving I feel like nah, it's like I shouldn't. So yeah, you can already judge her. So she has these problems. The way she was looking at me. Okay, okay, you can. So next time যখন আমার সেশন হবে তো you know my background. তো ওখান থেকে হলো বেস একটা স্টার্ট হবে. তো আমার অনলি স্কেপিজম ছিল হলো মাই কাজিন. আমার খালার বাসায় যখন যেতাম তখন হলো আই উড ফিল লাইক দিস আর মাই ফ্রেন্ড, অনলি ফ্রেন্ড, অ্যান্ড ওদের সংস্পর্শে হলো আমি হলাম whatever I learned about the outside world I got to learn from them. আচ্ছা, so yeah, very difficult childhood, but I also had very sweet memories, like all by myself and all that. Yeah, I could entertain myself, and this is why I'm like the most imaginative person. So etar jonno I think I'm creative because আমি একা একা থাকতাম. I would think a lot. I had nothing, not books, not comics. We could not even afford like books or the comics. We weren't that financially able. ভাড়া বাসা থাকতাম, ভাড়া ইয়ে থাকতাম. এখন তো we are, alhamdulillah, everything my mom did. But তখন দেখা যেত যে I would just use my imaginary power to like create this escapism for myself. The only source of entertainment was my mind. So that's why I'm like creative. So you could say that is the source of everything. Right. Now we know. Now you know how fucked up Rakin is. Yeah. Like actually কাকে বলা হয়নি এর আগে. This is the first time I'm actually sharing because like all this platform television all that you don't have any reason to share these things. And it gets more fucked up. Mind my language. I'm gonna speak like this. This is uncensored. That's why it's uncensored. Yeah. Oh, thank God. Yes. 18 plus. So yeah, feels good to share these things. Amazing, and it feels really You're good my fourth therapist who know these things. and you're not being paid yet. Sad. Yeah. Sad. So ভাই এই যে টাইমটা গেল, এটার পরে when was the time that you started to একদম তো মানুষজনের সাথে মিশছেন বা এরকম, এটার পরে weirdly মানুষ মনে করতে যে আমি সোশ্যাল হতে পারবো না, but like I said আমি so basically I formed a different personality for me. I'm very social as a person, and I can also be very introverted. I have these two personalities that collide with one another. So suddenly I'm feeling very social, and suddenly my body will just shut off. I will not want to talk to or even see a single person, and it happens very unpredictably. Like I don't know when it happens. So আমি এখন খুব সোশ্যাল, হুট করে দেখবে যে আমার পার্সোনালিটি শিফট, লাইক আমি খুব চুপচাপ, খুব মুডি হয়ে গেছি, সাডেনলি আমি একটা আস্তে করে চলে যাবো। আর এটা কিন্তু হয় মিডিয়াতে। আমি যখনই কোনো একটা ইভেন্টে আমি গেট ইনভাইটেড, আমি
1 hour বেশি থাকি না because I know যে ওইটা আমার একটা limit. I know my personality will shift and I have to become this like যে ogre like Shrek যেরকম change মানে Fiona যেরকম change হয়, so I have to like leave before that happens. So yeah. Okay. And then content creator e ashar mane ei journey ta mane how did it start and apni It happened accidentally. Okay. So I was depressed, I was bored. আমার তখন so I come from both mediums like Bangla medium and English medium. আচ্ছা দুইটাতেই পড়া হইছে. So initially I was in English medium but আমার আম্মু আমাকে ফোর্স করে বাংলা মিডিয়ামে দিছে, A for financial reasons obviously and second she used to think like আমি খারাপ হয়ে যাবো ইংলিশ মিডিয়ামে থাকলে, as a বাংলা মিডিয়ামে আমি হই নাই খারাপ. So এটার জন্য বেসিক্যালি আমার যখন পড়াশোনা শেষ মানে ধরো কলেজ A levels শেষ, আমি SSC and A levels দিছি. Can you imagine like me SSC and A levels দুইটা একসাথে? A levels is not equivalent of SSC, it's HSC. yeah. So আমি SSC দিয়ে আমি A levels দিছি and my results were amazing. তো আমি হলাম বেসিক্যালি ক্লাস 4 পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম, তারপরে হলো আবার না 5 পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম, পরে 6 থেকে হলো 8 পর্যন্ত 9 পর্যন্ত হলো বাংলা মিডিয়াম, আবার হলো ইংলিশ মিডিয়ামে ব্যাক করছে. ওকে. সো পরে ইট ওয়াজ অ্যাক্সিডেন্ট, আমি যখন কলেজ শেষ আমি তখন দেখলাম ভাইন আসছে and I liked the concept of Vine, like 6 seconds এর ভিতরে you get to be creative and can show your comedy bone. So it was very easy for me to like be a Viner. আচ্ছা. ওখান থেকে হলো YouTube. Everything happened accidentally. Nothing was planned. I was just liking myself being expressive that way. That's my only source of, only mode of, way of like expressing myself. Comedy through the আমি আমার সব ট্রমা গুলো আমি এক্সপ্রেস করি, সবকিছু এক্সপ্রেস করি because I have no other way or modem or did it act like a coping mechanism? Yeah. Oh hell yeah. Okay. But I think it's a healthy coping mechanism. Do you think so? Wait till you get offended by my humor, then we'll know it's not. Yeah, but অনেকটা এটা আমার healthy coping mechanism বলা যায়. Exactly. এটা আপু আপনার কাছে আসি, ভাই যে বলছিল যে about this coping mechanism আর কি, so এক্সপার্টের দিক থেকে আসলে how does it sound আর কি, how does it actually look, মানে আপনার এই ব্যাপারটাকে যে healthy coping mechanism বলে ব্যাপারটা আছে এটা যদি একটু এক্সপ্লেইন করতেন. রাইট না, সো ভাইয়া যেটা বললো হ্যাঁ যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু সবারই উই হ্যাভ আওয়ার ওন কোপিং মেকানিজম, হেলদি আর কখনো ওটা আনহেলদিও হয়ে যায়। অনেকে হয়তো বা ড্রাগস নিচ্ছে বা হয়তো বা বুলি করছে কাউকে, বা যে আমার ট্রমাটাকে আমি প্রজেক্ট করছি অন্য একজনের উপর, বা আমি খুব বেশি স্ট্রেস নিচ্ছি। হ্যাঁ, সো দেয়ার সো মেনি ওয়েজ। সো ওটাকে আমরা বলি একটা আনহেলদি কোপিং মেকানিজম, বিকজ লাইক আই সেড যে স্ট্রেস তো আমি যেটা বলছি স্ট্রেস তো আমাদের লাইফে থাকে, বাট দ্য ওয়ে উই কোপ ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। সো এই যে লাইক আমি আবার ইচ্ছে করে স্ট্রেস নেই। ওকে, I hate myself to some extent যে আমি আরো কাজ নিব যতটুকু আমার প্লেটে আছে এটা আমার মধ্যে আছে। I also do this so does it motivate you? Because we also the same kind of boat. Yeah, we are like that. Yeah, it happens. So এটা আমার মধ্যেও আছে। So suggest us something. আচ্ছা, এখন sometimes সেটা হয় যে স্ট্রেস মেবি আমাদেরকে মোটিভেট করে একটু টু ওয়ার্ক হার্ড, I don't know. And if I don't work, I feel like যে I'm useless. And I feel like I'm not doing enough. Even though I have like so many contents, like I make I think Bangladeshi history I made the most content there is. Bangladeshi history te bhai bajase thakte ami onek content manate Vine thakto to ami every regular day ekhon to Mr. Upster. But when I don't make a content, say for example আমি কয়েকদিন আগে sick ছিলাম, all I could think about আমার জ্বর ধরে আমি মারা যাচ্ছি, but all I could think about people are going to think like I'm useless, আমি কাজ নিচ্ছি না, এটা what is this. So the thing is the message, হ্যাঁ, যে আপনি যেটা বললেন যে you feel useless. So ওই যে চাইল্ডহুড থেকে বা টিনেজহুড থেকে আমরা কিন্তু we pick those messages, right, যে তুমি কাজ না করলে তুমি useless. So maybe you are taking stress because then you work and you don't feel useless. হ্যাঁ, so আবার কাজ শেষ করার পর সাথে সাথে মনে হয় ইউজলেস, লাইক আরো ভালো কিছু করতে হবে, আরো বেশি কিছু দিতে হবে। ওকে, সো এটা আমাদের বি পারফেক্ট ড্রাইভ থাকে অনেক সময়, রাইট, যে রাইট, সো অনেক সময় এটা আমাদেরকে একটা ইম্প্যাক্ট রাখে আমাদের কাজের উপরে। সো ইট অলসো হ্যাপেন্স। ডু ইউ হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ এ থিং, লাইক আমার একটা পেশেন্ট ধরেন আপনার একটা উইকের ভিতরে আপনি 7টা পেশেন্টে বেশি নিতে পারবেন না,
But as a therapist, do you have that perfectionism যে আমি 14টা নিব? না, I guess in our office আমাদের যে MG ভাইয়া, he is really good because মানে উনি বলে যে দিনে কখনো 4টা পেশেন্টের বেশি না দেখতে। হ্যাঁ, সো আমাদের কাছে লিমিট, হ্যাঁ, বিকজ দিনে 6টা ক্লায়েন্ট হিউজ, বিকজ আমার কাছে মনে হয় যখন ক্লায়েন্ট আসে কথা বলে, যখন আমরা শুনি ওই 1টা ঘন্টা কিন্তু we are very conscious কি কথা বলবো, কি করছি, কেমন কি রিঅ্যাকশন দিচ্ছি, কেমন করে বসছি, আমার জেস্চার পোস্টার এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, সো ইটস টায়ারিং, ইটস স্ট্রেসফুল, কিন্তু সো একটা লিমিট সবসময় আমাদের রাখা উচিত। I have a very good question though, guys. As a therapist, do you go to another therapist for your own mental health? Definitely. You do? Even I can proudly say that before we started counseling, I took counseling actually. But do you take counseling right now? Oh, not right now, but in future you might. আমি পাঁচটাও নিয়েছি, in future definitely I might need to, why not? So are you saying যে existing যারা therapist তারা অন্য therapist এর কাছে যায়? Or better? Definitely. Better জানি না, but I would rather go যে আমার therapist যার কাছে যাই তার কাছে যাব। But এটা আমাদের অ্যাডভাইসও করা হয়, because আমরা actually মানুষের স্ট্রেস আমি মুভিতে সিরিজে দেখছি। হ্যাঁ, we do that. Supervision থাকে, এটা আমাদের অফিসে হয়। ওটা তো আছে আমাদের অফিসে, বাট কাউন্সেলিং এর জন্য এটা আমাদেরকে অ্যাডভাইস করা হয় যে you would also take counseling. Right. For your own mental health. Right. I wanted to be a psychologist, but পরে দেখছি যে অনেক বায়োলজি জিনিসও পড়তে হয় নাকি apparently. Biology actually depends. মানে মেডিকেল জিনিসপত্রগুলো পড়তে হয়। থাকে, but I was like hell no, থাক, I'll be a just normal judgmental person, not a psychologist. Because যখন শুনতে হইছে যে আমার easier. Yeah, just nothing requires, just comment করবা উল্টাপাল্টা, simple. Non professionally. But different field আছে, কিছু ফিল্ডে বায়োলজি বেশি ম্যাটার করে, বাট যেমন কাউন্সেলিং এ মানে ব্রেইন নিয়ে স্টাডি করতে হবে। ওটা একটু অন্য সাইড, এই নার্ভস ওই নার্ভস, বাট ওটা সব সাইকোলজি সব ফিল্ডে আবার ব্রেইন নিয়ে এত পড়াশোনা করতে হয় না। আপনি বলছেন আপনাদের পড়ালেখা বেশি করাই লাগে না, আর্টিকেল পড়ে আপনি নো লাইক যে ব্রেইনের যে পার্টটা আপনি বলছেন, হ্যাঁ, ওটা অ্যাকচুয়ালি মানে এটা ডিপেন্ড করে যে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি নিয়ে পড়ছি নাকি কাউন্সেলিং নিয়ে পড়ছি নাকি, সো ইট ডিপেন্ডস। তো আপনাদের লাইন অফ ওয়ার্ক কি অনেক ডিফিকাল্ট, মানে স্টাডিটা অনেক ডিফিকাল্ট মনে হয়? আই থিঙ্ক আমার কাছে ডিফিকাল্ট, বাট ভালো লাগে, বিকজ হিউম্যান বিংস নিয়ে কাজ করা তো ডিফিকাল্ট, রাইট? বিকজ এভরি হিউম্যান বিং ইজ ইউনিক, সো ইউ হ্যাভ মানে উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম, উই ওয়ান্ট টু ফিল কানেক্টেড, right? So definitely. And now the show is turning into Rakan Afsar show. I'm a very good, I mean অনেক সুন্দর কোশ্চেন করি। Right, yeah, you are. আমি এরকম কোন কোশ্চেন করব যেটা অন্য কেউ চিন্তা করে না। আমার আরেকটা আছে, পরে বলবো। আচ্ছা, ভাইয়ের সাথে আরেকটা, আপনি যে এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আমরা দেখি যে আপনাকে বিভিন্ন রকমের চরিত্রে অনেক টাইপের আইডেন্টিটি নিয়ে আপনি, those are my alter ego. এটাই তো শুনতে চাচ্ছ, রাইট? না বলো না, how did that happen? মানে আপনার খুব মনে হলো যে না আমি খুব ডিফারেন্ট মানে এটা পিছনে কি কোন ব্যাক স্টোরি বা somewhere you get you don't have to pay extra actors. I play everything and it's easier for me to play everything. And it's basically like I can mimic and emote other people's reaction, emotion, and I feel like I'm versatile that way. Like আমি যদি আপনাকে ভালোভাবে observe করি, both of you, and I can play your character as well. So I feel like ওই versatile বোনটা আমার মধ্যে আছে as an actor, because ছোটবেলায় কিন্তু আমার ড্রিম ছিল দুইটা, একটা তিনটা অ্যাকচুয়ালি, অ্যাস্ট্রোনট হওয়া, পাইলট হওয়া, মানে সামথিং টু লাইক না সাইকোলজিস্টের আমার টিন হুডে হইছে। ওটা তো আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতেছিলাম না যে am I like a judgmental person or do I just like the subject? So সো আমার ওইটা ছাড়া হলো আরেকটা ছিল অ্যাক্টর হওয়া। সো আমি ছোটবেলা থেকে নাট্যশালায় কাজ করছি, স্কুল কলেজ থেকে যখনই চান্স পেতাম নাট্যশালায় আমাকে পাঠিয়ে দিত টু লাইক পার্টিসিপেট ইন কম্পিটিশনস, এন্ড আই উড রিটার্ন উইথ অ্যাওয়ার্ডস। অ্যাওয়ার্ড ছেড়ে আসতামই না, আমি এরকম ভালো অ্যাক্টিং করতাম। তো ছোটবেলার মধ্যে ওই জিনিসটা আমার ছিল, অ্যাক্টিং, রাইট? তো what was the point again? যে আপনার যে ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করার ভিডিও বলতে, হ্যাঁ, I know যে like I can get into anyone's mindset and play their character, so it's easier for me to like যখন আমি স্ক্রিপ্ট লিখি, আমার কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মাইসেলফ, তখন আমি জানি যে এই ক্যারেক্টার যদি আমার মা প্লে করতে হয় বা রেকিনা বা গুলশান ভাবি প্লে করতে হয়, I know how to make them funnier and how to behave accordingly. It's not going to be the same as you. অনেক সময় দেখবো যে অনেক ডিরেক্টর টাইটা কিন্তু নিজে কিন্তু থর যে প্লে করে, ও কিন্তু না নিজে থর প্লে করে না, ও কিন্তু একটা ক্যারেক্টার প্লে করে।
অনেক ডিরেক্টর কিন্তু এরকম আছে যে যারা ডিরেক্ট করে দে নো যে এরকম একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টার হলে তারা নিজেরা ভালো প্লে করতে পারবে দেন হায়ারিং from outside, right? So I feel that way. আমি নিজে করলে আরো জিনিসটা আরো ফানি হবে, স্ক্রিপ্ট আরো ফুটে উঠবে, so it's easier for me to do that. এরকম কি হইছে যে ওই স্ক্রিপ্টের মধ্যেই থেকে গেছেন এন্ড মনে হয় যে ভিডিওর বাইরে চলে গেছেন এন্ড ইউ আর স্টিল অ্যাক্টিং? হ্যাঁ, ওটা তো ব্রো আমার তো জাস্ট উইক পড়লে বা আমি যদি মিরপুরের ক্যারেক্টার বা কোনো আউটফিট যদি আমি পরি I forget there's Rakin up, sir. ক্যামেরা রোল করতে হবে না, I'm in that character. গতকালকে আমি পুলিশের রোল প্লে করছি আমার একটা ভিডিওর জন্য, ওইটা আসবে, আমি একটা রিল বানাইছি, আমি জানি না দেখছো কিনা। সো সারাটা রাস্তায় আমি সবাইকে যে ইন্টারোগেট করতে করতে গেছি, র্যান্ডম রিক্সালাকে বসে এখানে কি করো তুমি, এখানে লিটারালি পথচারীকে আমি চিনি না জানি না এটাকে বসে এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে না যাবেন, আমি যে প্লে করতেছি আমার মাথায় নেই যে আমি জাস্ট I was the police for yesterday, yeah, I do that. So bhai ee pura journey te you mentioned and we're so grateful that you mentioned that expert er kache jaota important. And so when was that time je when you thought je you should go for a therapy session or something? আমি তো গেছিলাম cuz আমার দেখা গেছে যে I was a depressed kid ছোটবেলা থেকে, right? I was depressed, but it's very weird. Do you have any term for that? Like I was depressed, but আমার activities দেখলে কেউ বুঝতো না যে I was depressed. এটা হয়। That's it? You not have any term for that? এটা হয়। Wow. যে you are pampered, right? মানে yes কিছু ব্যাপার টক্সিক ছিল। I was pampered, yes, as a child কি করে আমরা তো actually we receive everything, right? So ওই পার্টটা তো আমাকে হ্যাপিও করবে, তাই না? So আমি যদি আমি ইম্পর্টেন্ট ফিল করছি somehow, so she got that point really right. I was pampered, আমি বলি নাই, but you got that. I was actually very pampered. See, I am a psychologist. Yeah, আমার আমাকে ভালোই প্যাম্পার্ড করতো, আমার বাবাও, but অন্য দিক দিয়ে ফাঁকা করতো। I think it's their way of rewarding exactly তারপর you were saying হ্যাঁ সো ওটা বলেন যে people always reciprocate, সো একটা বাচ্চা ইম্পর্টেন্ট ফিল করছে ডেফিনেটলি ওটা ওর মেন্টাল হেলথকে মানে ইন আ গুড ওয়ে হেল্প করবে, বাট কিছু ব্যাপার লাইক ইউ সে যে খেলা মানে একটু I mean, deep inside I was like depressed. I knew that I was never happy. But আমার activities দেখে কেউ বুঝতো না যে আমি depressed বা sad kid. Okay, so I would always occupy myself with something, and I was run away from that feeling. Damn. And then কখনো উঠে চিন্তা করেন যে you want to go for an expert? ওই যে like I said, I was a depressed kid, and I realized করলাম যে this is not normal. Like was I born this way? It cannot be normal, right? I remember being happy, but আমার teenhood I didn't want to feel this way. A lot had happened, like with my career and all that. So I was like, this is not normal. I want to be happy. ঠিক আছে, occasionally sadness থাকতে পারে, but by default this feeling like so পরে আমি helpটা নেই, and বাসায়ও দেখা গেছে যে because of my stepdad the things went আরো more volatile. So I want to escape that reality as well. I could do drugs. I didn't. Few of my ex-friends were into drugs. I was so tempted to do that. আমি এটা মানে এগ্রি করবো যে আমার এরকম আমার আশেপাশে সবাই সব কিছু করতেছে, বাট আমার ভিতরে একটা ইগো কাজ করতো যে আমি মারা যাবো, বাট why would I do that? And I used to feel like this is below me. হ্যাঁ, obviously I smoked weed. সবাই everyone did once in a while, even you did. It's okay, we did it, but occasionally just to try it out. But to get into drugs, to get into a bad habit, I didn't want to do that. So পরে I sought therapy. তখন therapist বলছিল যে না, এই temptationটা মানে before I could get into this thing, thankfully I looked it up online and had my first therapy. I did. I tried. It didn't work, but I did. And we first normally jeta hoy je even when I first went to therapist, dekha geche je first experience and it feels very uncomfortable because you're going to share everything with your therapist. Nothing like whatever you have kothay ki mol ase you have to tell them as well. So I'm like bhai eta to khubhi uncomfortable ekta feel that I actually have to kind of like bare my soul to a therapist. So I'm going to suggest to be uncomfortable. I never spoke to my mother about my feelings, and now I have to talk to a therapist, a person, stranger. আমরা তো সেই প্র্যাকটিসটাই থাকে না। বাংলাদেশে জিনিসটা নতুন ছিল। ফিলিংস কি আবার?
Yeah, what is feelings? Yeah. She understands so well, no? Yeah. আপু এই যে ফার্স্ট টাইম যারা থেরাপিস্টের কাছে যায়, do you have some suggestions for them like what to expect like being the first time যাওয়ার ক্ষেত্রে? Because অনেক টাইমে তো যেটা হয় যে for a long time আমরা বুঝতেই পারি না যে should we even go to them আর কি, ওই জায়গাটা থেকে যদি শেয়ার করতেন। আচ্ছা, সো এখন সবার আগে আমরা এটা মনে রাখতে পারি যে অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট কিন্তু আমার সব রাইট আছে। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল ইফ আই ফিল আনকমফোর্টেবল আমি কিন্তু সেটা কাউন্সিলরকে বলতে পারি, বিকজ আসলে আমরা খুব প্যাসিভ তো আমাদের কালচারের মানুষের। সো আমরা ওই যেটা ভাইয়া বলছিলেন যে আমরা কিন্তু আসলে ফিলিংস মানে চাই না বলতে, আমার মনে আচ্ছা ওকে, বিকজ প্লিজ আদার্স ড্রাইভটা তো বেশি আমাদের মধ্যে যে আমরা উই ডোন্ট ওয়ান্ট আচ্ছা না থাক কি বলবো। সো আমার কাছে মনে আসার আগে আমরা ইটস আ সেফ প্লেস, বাট অলসো এখানে ক্লায়েন্টস আর দ্য প্রায়োরিটি। সো তাদের সব ইমোশনস সব কি বলে ফিলিংস আমাদের কাছে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সো ইফ ইউ ফিল আনকমফোর্টেবল ইউ ক্যান সে দ্যাট, ইফ ইউ ফিল জাজড ইউ ক্যান সে দ্যাট, বিকজ দে হ্যাভ দ্য রাইট টু সে। সো আমি বলবো যে এটাই একটু এটাকে আমরা মাথায় রাখতে পারি। অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ দ্য থিং ইজ মানে ইটস এ ভেরি কমন ইস্যু। আমাদের বডি সিক হতে পারে, সো আমাদের মাইন্ডও মাঝে মাঝে সিক হতেই পারে। সো নাথিং ইজ রং উইথ দ্যাট, রাইট? সো আমরা সেখানে আসতে পারি অ্যান্ড জাস্ট রিমেম্বার যে উই হ্যাভ দ্য রাইট টু সে এভরিথিং। ইফ আই ফিল অফেন্ডেড আমি সেটা বলার রাইট আমি রাখি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট, রাইট? অ্যান্ড সামটাইমস ইট টেক্স টাইম, হয়তো একটা সেশনে দেখা যায় যে র্যাপোটা করে বিল্ড আপ হয় না। সো গিভ ইট সাম টাইম, এটাও বলবো। আই থিঙ্ক ওইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপু যেটা বলছে যে আমরা অনেক সময় খুব ফার্স্ট কয়টা সেশনে আমরা মানে ধৈর্য চলে যায় আমরা এক্সপেক্ট করি ফার্স্ট সেশনে আমরা ফিক্স হয়ে বের হয়ে যাব, বাট ইটস নট দ্যাট। আমি এটা ছিলাম অনেস্টলি, আমি ফার্স্ট সেশনে কই আই ফিল শিটিয়ার, নাথিং চেঞ্জ, রাইট? বাট এটা কিন্তু হয় কি যে যখন আমি ফার্স্ট সেশনে আসি আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলি, আমরা কিন্তু এক্সপ্লোর করি, ওটা আমাদেরকে আপসেট ফিল করাতেই পারে। বাট আমরা হয়তো আচ্ছা ওকে কাউন্সিলিং এ আসলাম, ওয়াই এম ফিলিং আপসেট, বাট দ্য থিং ইজ তুমি এত কিছু বলে গেছো, রিমেম্বারিং থিংস, অনেক ব্যাপারে মেবি আমরা একটু একটা ইনসাইটও আসে হয়তো বা। সো এটা আমাদের প্রায় আপসেট ফিল করাতেই পারে। এটা একটা পেশেন্টের একটা ইটস আ ভ্যালিড ফিলিং। আমি তো সবাইকে বলি যে 7টা অ্যাট লিস্ট ফার্স্ট 7 সেশনে ডু নট এক্সপেক্ট এনিথিং। এটা আমি নিজেকে বলি because আমার অনেক সেশন দরকার হয় just to build the rapport. So I'm like do not expect anything, if something's were to happen it will happen. Yeah. And আপু এটা খুব মানে কমন একটা যেটা ব্যাপার হয় যে এই ভালো থেরাপিস্ট বা কাউন্সিলর যেরকম আছে আমরা রিসেন্টলি দেখছি যে there is a lot of people who might want to as a counselor হয়তো but they want to মানে ওনারা আমাদের হচ্ছে যে মেইনলি যেটা কনফিডেন্সিয়ালিটির কথা বলেন এটা ব্রিচ হচ্ছে। সো হাউ টু অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েট যে ভালো থেরাপিস্ট কি বা খারাপ থেরাপিস্ট বা খারাপ বা নট মেবি ওয়ার্কিং ফর দেম এরকম থেরাপিস্ট ওকে like green flag red flag you can say. এটা তুমি তাকে জিজ্ঞেস না করে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতা। ওকে ভাইয়া গো ফার্স্ট সে কিভাবে বলবে? ইটস লাইক তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো কে খারাপ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কে ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। আই থিঙ্ক আমি একটু বলি পর আপনি বলেন। আই এম সো সরি। আই থিঙ্ক আমার ভাগ্যে পড়ছে, খারাপ বলবো না, বাট তাদের নিজেদের পার্সোনাল বিলিফগুলো আমাদের উপর এক্সার্ট করে। সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা থেরাপিস্টের কাছে গিয়েছিলাম, সে আমাকে বলতেছে বাপ মা তো বাপ মাই না, ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট। আমি লাইক ভাই what the hell are you talking about? তাদের নিজেদের একটা বিলিফ থাকে, তারা করে কি তাদের প্রফেশনাল বিলিফটা ঘোলায় ফেলে। আই থিঙ্ক দে আর নট পারফেক্ট থেরাপিস্ট, আমি বলবো না বাজে থেরাপিস্ট, ভেরি গুড এক্সাম্পল, ভেরি আচ্ছা থ্যাংক ইউ বিকজ আমি এটা ভিতরে গেছিলাম, আমি লাইক maybe you are the victim and they victim blamed me. Like maybe তুমি এরকম করছো ছোটবেলায়। আমি লাইক ওকে ফাইন। সো এরকম আছে যে পার্সোনাল বিলিফটার সাথে প্রফেশনটা মিলায় ফেলে। এবার আপু বলুন। না আই এম সরি যে ইউ হ্যাড দ্যাট এক্সপেরিয়েন্স, বাট এটা ওই যে I didn't pay them, সমস্যা নেই। আমি আবার অনেক শয়তান আছি। তুমি আমাকে এমন করে বলছো, আমি লাস্ট টাইম পে না করে চলে আসছি। আচ্ছা তুমি আমাকে ইউ মেড মি ফিল ওয়ার্স, টাকা দিব কেন? এখন হ্যাঁ আসলে আমাদের কালচারে কিছু মানে ম্যাল প্র্যাকটিসও চলে, কারণ আসলে কাউন্সিলর তো আমরা অনেক সময় যেটা হয় যে একটা ট্রেনিং না ছাড়াও কিন্তু বসি, এটাও কিন্তু হয় আমাদের দেশে। ইটস সো আনফর্চুনেট।
এখন বাট ইটস সো স্যাড যে আসলে ওই যেটা ভাইয়া বললো যে পার্সোনাল বিলিফগুলোকে প্রজেক্ট করা বা বায়াসড হয়ে যাওয়া, হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় আমরা ওই জায়গাটাতে সবার আগে কেয়ারফুল থাকতেই পারি। কারণ যার বললো আপনাকে যে হ্যাঁ প্যারেন্ট তো অ্যাডজাস্ট করো, বাট প্যারেন্টস ক্যান ডু মিস্টেকস, রাইট? ইটস ওটা তো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ তুমি থাকতে হবে রাইট? এখন যদি you also have to identify যে what did my parents do wrong যেটা রেজাল্ট হলো my mental illness, এক্স্যাক্টলি, এন্ড ওটাকে আমি কেমন করে কাজ করতে পারবো। he even go there, it's like bye রাইট। সো এটা একটা এক্সাম্পল। প্লাস একটা হচ্ছে যে জাজ করার ব্যাপার তো থাকেই, হ্যাঁ। প্লাস হচ্ছে আমাদের অনেক সময় আমরা কিন্তু রিলিজিয়াস ভ্যালুজগুলোকে আমরা প্রজেক্ট করি যে নামাজ পড়ো ঠিক হয়ে যাবে, বা এথিস্ট হলে হ্যাঁ তুমি কেন এটা করছো, খুবই কমন সিনারিও। সো আই গেস এটাও একটা রেড ফ্ল্যাগ আমি বলবো, হ্যাঁ। প্লাস জাজমেন্টের জায়গাটা তো আছেই। আমি যদি কমফোর্টেবল ফিল না করি কথা বলে, তার মানে দেয়ার ইজ সামথিং রং, ওই জায়গাটাও আছে, হ্যাঁ। সো ইভেন রেসিজম অনেক সময় এটাও হতে পারে, বা জেন্ডার বায়াস থাকতে পারে। সো ইফ দে ফিল দ্যাট যে ওরা সামহাও কোনো জায়গাতে ওদের সাথে আনফেয়ার করা হচ্ছে, সো অবভিয়াসলি মানে ওই রেড ফ্ল্যাগসগুলোকে আমরা একনলেজ করতে পারি, হ্যাঁ, রাইট। বাট আমার কাছে এখানেও আবার মানে উই ক্যান জেনারেলাইজ যে সবাই খারাপ, রাইট। আনফর্চুনেটলি এটাও আমার অনেক সময় বিলিফটা আমাদের মধ্যে নট আওয়ার ফল্ট চলে আসা, থাক গিয়ে কী লাভ হবে। আমি বলবো যে ওই জায়গাটাতে ইউ ক্যান এক্সপ্লোর, রাইট, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। ওকে, গট ইট, ওয়াও। Okay, so now you know the red flags better. Client side থেকে ভাইয়াটা add some more, yeah. এটা আমারটা ক্লায়েন্টের সাইড থেকে, ক্লায়েন্টের সাইড থেকে, makes sense. তো ভাইয়া আপনার এই journey with mental health, আপনার mental health এর journey, then coming to content creation and everything, এই পুরো ব্যাপারটাকে মানে like do you অনেকে বলে content creator যারা করে they're very emotional, অনেকে because you're connected with so much with your you আপনার হচ্ছে viewers, so আপনি as a person how do you actually handle that? Are you an emotional person really? I am an emotional person, but I also know that my emotions are always, I try to keep them in the right place, right time. Okay. But I consider myself quite sensitive, yes. Okay. I care about things that most people don't care about. Who cares really very much about the quality preservation? Yeah. যেটার জন্য তুমি almost tantrum, and they'll dislike me because of that. How am I in the wrong? And they made me feel like I'm in the wrong. Gaslight kora try to sound like it's not gonna work. But তারপর ফোনটা রাখার পর I felt bad about it. I'm sensitive. I do care about things. এটা করার জন্য কিন্তু majority of the brand wants to work with me because তারা trust করে। অনেক content creator দেখা যায় কি যে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে, তারা just টাকাটার জন্য করে দিচ্ছে। কোন রকমে বলছে করে দিন না। এরকম একটা vibe। আমি কিন্তু ওরা টাকা দেওয়ার পর কিন্তু ওরা অবাক হয়ে যায় যে রাকিন তারপর কিন্তু নিচের থেকে এসে কোয়ালিটিটা মেনটেন করার জন্য এটা চাচ্ছে, এটা বলতেছে, এটা করতেছে, এটার জন্য কিন্তু ব্র্যান্ড আমাকে ট্রাস্ট করে দিয়ে কিন্তু দে কাম ব্যাক, and I am the only content creator who has worked with most brand in the whole country. So why do you think it happens? Because I have build that trust, yeah. So এটার জন্য যখন আমি কারোর সাথে তো obviously একটা মীমাংসা একটা হবে, ওটাকে যদি তুমি ট্যান্ট্রাম হিসেবে থ্রো করে okay fine, I'm throwing tantrum, and দেখো look I have better quality videos through that tantrum. So yeah, I am sensitive and I'm proud of that, my sensitivity জন্য। And এই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের যে পুরো এখন তো দুটাই বছর বানানো যাবে অ্যাকচুয়ালি, বানাই ফেলুন, সমস্যা নেই, ফ্রি অফ চার্জ। This is a content creator economy তে চলতেছে, so is there anything like maybe one thing you would want to change? A lot of things. আমাদের মনে হয় কি যে just because we are comedians, content creators, they think we cannot be professional. আমার এরকম হয়েছে যে এরকম অনেক আগে হয়েছে, এখন আর হয় না, এখন তো ওরা বুঝতে পারছে হাউ আই ওয়ার্ক। ফার্স্টে যখন অনেক প্রফেশনাল জিনিস মেনটেন করতাম তখন ওরা মনে করতো ও নিজেই কি মনে করে, who the fuck are you? হ্যাঁ, এরকম করে এত প্রফেশনালি কি মেনটেন করতেছো? I have a manager who manages everything, I have a PR manager who manages everything. ওরা শুনে পাগল হয়েছে যে এই কমেডিয়ানের এত কিছু ম্যানেজার কেন? লাইক ভাই আমি সবকিছু ওয়ার্ক অর্ডার বলো, সবকিছু বলো, স্কেজুলিং সবকিছু মেনটেন করে আমার কাজ করতে হয়, ওরা নিতে পারে না। দে থিঙ্ক যে কমেডিয়ানস, ইনফ্লুয়েন্সার্স, অ্যাক্টার্স, দে আর ক্রিয়েটিভ, তো ওরা জানে না হাউ টু বি প্রফেশনাল, বাট উই ক্যান বি প্রফেশনাল, সাম অফ আস ক্যান বি ভেরি প্রফেশনাল। সো সবাইকে জেনারেলাইজ করে ইন্ডাস্ট্রিতে, তারপর মনে করে যে ও কমেডিয়ান, হি ক্যানট বি অ্যান অ্যাক্টর, হি ক্যানট সিং, হি ক্যানট ডু দিস, হি ক্যানট ডু, দে ট্রাই টু পুট আস ইন আ বক্স। আর
আরো যে কত কিছু আছে আবার পেট্রোনাইজ লাইক দে ডোন্ট টেক আস সিরিয়াসলি কমেডিয়ান স্পেশালি দে থিঙ্ক আমরা কমেডি করি আমরা জাস্ট যোগ করতেছি বাট ওয়েন উই স্পিক আর কমেডিয়ানসরা কিন্তু সবচেয়ে সিরিয়াস মানে বাহিরের কান্ট্রিতে ইন্ডিয়া ইউএস পাকিস্তান ইউ নেম ইট ইভেন দুবাই দে টেক কমেডিয়ানস utmost respect because comedians that করতে হয় কি they have to be connected with every news there is they have to gain the most knowledge because in knowledge এর থ্রুতেই কিন্তু তুমি টপিকস বের করে কিন্তু কমেডি করতেছো কন্টেন্ট বানাচ্ছো তুমি দেখো আমি রাকিন আফসার মিস্টার আফসার আন্ডারে আমার এভরি উইকে আমার 2টা করে ভিডিও যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমার 8টা ভিডিও পার মান্থ যাচ্ছে সো কতগুলো নলেজ আমার গ্যাদার করতে হচ্ছে সো when I speak I will speak from facts but ওরা এই জিনিসটা দেখে না we do the most research, not just me, Rafsan, Salman Muqtadi, all the content creators. We do a bunch of research, and when we speak, বাইরে মানুষ don't take us seriously. একটা actor যখন কাজ করে বছরে একটা মুভি করবে তার যতগুলো রিসার্চ করতে হয় একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রিসার্চ কিন্তু triple the amount. Rigorous, right. আমাদের ভিডিও বানাতে হবে we have to factually correct, we have to educate ourselves, we have to be self-aware, we have to do this, do that. যখন আমাদের কাছে অনেক নলেজ থাকে people feel threatened by us. ওটা একটু বেশি বুঝতেছে আবার ফানিও করতে হবে ওটা তো আলাদা জিনিস ওটা তো ট্রমা রেসপন্স বাট যখন we do have the all of us all the content creators comedians non-comedians we have the most knowledge and যখন আমরা কথা বলি কোনো অ্যাডাল্টের সাথে ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি তারা মনে করে আমরা বেয়াদব because we know more than them they feel threatened by us তখন করে কি তখন the only way to get around is like patronizing us and not take seriously because তারা জানে যে এই দুটো জিনিস আমাদেরকে মানে খুব সেনসিটিভ করবে because when you study so much you don't want to be patronized আপনার রিসার্চের জন্য একটা টাইম গেছে রাইট তো ওরকমই কখনো কি সেলফ ডাউট বা ইম্পোস্টার every freaking day আমার তো ইম্পোস্টার সিনড্রোম আমি লাইক আই সেড লাইক আমার ইম্পোস্টার সিনড্রোম ইজ লাইক সো হাই যে বললাম না যে আমি কাজ না করলে মনে হয় যে আমি ডান নাথিং আবার করেও নট হ্যাপি আমাকে যদি কেউ অ্যাওয়ার্ড দেয় আমার কাছে মনে হবে যে দে গেভ মি দি অ্যাওয়ার্ড বিকজ আমি কোনো কোটাতে পড়ছি অর সামথিং আমার অনেক বাজে আমার ইম্পোস্টার সিনড্রোম and then how do you actually deal with it I don't deal with it my therapist do so yeah আমার ইম্পোস্টার সিনড্রোম অনেক বাজে it's so unhealthy আপুর কাছে আপু how do we deal with self doubts and imposter syndrome এখানে জাস্ট ছোট একটা কনসেপ্ট যদি বলি যে এগেইন এখানে আসলে যেমন একটা স্ক্রিপ্টে কি হয় মেইনলি অ্যাক্ট্রেসরা থাকে দে প্লে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ক্রিপ্ট রাইট সো আমাদেরও একটা লাইফ স্ক্রিপ্ট থাকে অ্যাজ এ চাইল্ড অ্যাজ এ টিনে যে মেসেজগুলো আমরা রিসিভ করি ওটার বেস করে আমরা একটা লাইফ স্ক্রিপ্ট রেডি করে ফেলি অ্যান্ড আওয়ার হোল লাইফ উই অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট স্ক্রিপ্ট রাইট সো ইফ উই ফিল যে ওই স্ক্রিপ্টে কিছু লাইন্স আমাকে আর হেল্প করছে না উই ক্যান মডিফাই দ্যাট তাই না সো এটা কিন্তু আসলে ওই স্ক্রিপ্টটা থেকেও আসে এই যে আমি আমাকে এখনও মানে একনলেজ করতে পারছি না আমার স্ট্রেংথসগুলো ডেফিনেটলি আমার ফ্লসগুলোকে আমি একনলেজ করবো রাইট আই থিঙ্ক আমরা সেলফ ব্লেমে চলে সেলফ ইভালুয়েট না করে সো আই গেস উই ক্যান ডু দ্যাট আমরা সেলফ ইভালুয়েট করি আই মিন ভালোটাকেও একনলেজ করি খারাপটাকেও বলি ইটস নট লাইক যে আচ্ছা না ওকে নাথিং ইজ ব্যাড ওটা না বাট সেলফ ব্লেমটা না করে উই ক্যান সেলফ ইভালুয়েট রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ইট ওয়ার্কড Just because you said don't say self-blame. No. Thank you for saying that. I didn't think about this. Oh, really? No, my point is যে মানে আমরা অলওয়েজ আসলে ব্লেমটাই করতে থাকি সো দ্য থিং ইজ আমি আমার খারাপ সাইডটাকেও দেখবো যে আমার কোথায় আমার একটা ইমপ্রুভমেন্ট দরকার আমার ক্ষেত্রে হয় কি যে all I see is my negative sides. like আমার কিন্তু অনেক পজিটিভ সাইড আছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং সবারই পজিটিভ সাইড আছে বাট আমারগুলো না আমার চোখে পড়ে না আমার ম্যানেজার যে he has to like point it out nah you are kind you do this and that otherwise আমাকে যখন মুখস্থ না করে দিও তখন পর্যন্ত আমার মনে হয় না যে আমি capable of doing anything positive so তখন আমাকে মানে he is the only cheerleader in my life ও আমাকে সবসময় মানে একটা নোট করে রাখে যে আজকে দিনে তুমি এইসব ভালো ভালো জিনিস করছো so তুমি you do have a positive side otherwise আমার সবকিছু পরে আমি এখন যদি বাসায় যাই আমি চিন্তা করব যে কি এমন করছি যেখানে I made other people uncomfortable like I'll think about all the negative things এটা হয় কিন্তু I might look the best looking person at an event most of the times I make sure that I am but যখন আমি বাসায় চলে আসি তখন আমি all I think about আমি কি উল্টাপাল্টা করছি like automated negative thoughts
It's maybe our habit, maybe right. So the thing is, our habit cannot. No, our habit cannot define our whole life, right? Yeah. So our trauma, our life, our whole life define korte parbe na. Trauma is a part of ourself. It will exist definitely. ওটাকে আমাকে hide করতে হবে না, but we can't define যে আমার trauma কে thinking joke আমার guest না বসে তুমি আমাকে patient কেন বানালে? Right. This he needs to be my patient, not my guest, co-guest. No, I guess এখানে মানে you are not alone. আমি যেটা বলবো যে এটা আসলে পেশেন্ট হওয়ারও কিছু না। I know I'm not alone. এটা আমার খালি হয় না because আমি Reddit use করি. I use Reddit more than any other social media. ওখানে অনেক কমিউনিটির ভিতরে আমি আছি and I know that much যে I'm not only person who goes through this things. Right. ভাইয়া আপনার এই মেন্টাল হেলথের লং জার্নিতে এখন আপনি how do you journey is so short and so bad. But no, how do you actually মানে আপনি আগে যেভাবে নিজের মেন্টাল হেলথ কেয়ার আগেও কি করতেন নাকি after taking therapy sessions আপনি actually you were more focused আগে থেকে because আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি like I said যে আমি very self aware as a person আমার যেহেতু আমি চিন্তা করি সবসময় নিজেকে অনেক evaluate করি যে কিসের জন্য আমি এটা কেন করছি আমার behavioral patterns গুলো আমি আমার জানার ট্রাই করি because I have to find out because আমি খুব nosy as a person like I have to know এটা কেন হইছে এটা কে করছে আমি এটা কেন করছি এটা সোর্স কি তো করতে so like any 5 4 or your top 3 self care tips যদি share করেন reading books listening to music walk alone somewhere while listening to music আমার ক্ষেত্রে এটা হয় যেরকম when I think and pace around the house that actually helps like helps me articulate thoughts. Journaling, writing journal. It could be online, digital, or offline, analog, whichever you prefer. And I love watching movies. Like আমি মুভি যখন দেখি তখন আমি ক্যারেক্টারের মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে যাই তখন দেখা যায় কি I forget about my own problems. Okay. I think about like এই ক্যারেক্টার তার বেশি প্রবলেম আমার থেকে. So I feel better about myself. Yeah. I feel like that character is way fucked than I am, so it's fine probably. কোনো favorite movie character বা এরকম কাছে যেটা দেখে আমার মনে হচ্ছে wow I can relate it so much বা আমাকে তো সবচেয়ে বেশি represent করে Spider-Man like no just kidding like এরকম সব ক্যারেক্টারই মানে আমি স্পেসিফাই করে কিছু বলতে পারবো না বাট সব but I think আমার লাইফে সবচেয়ে বড় the pursuit of happiness মুভিটা দেখে I've learned a lot like আমি মুভিটা থেকে struggle তারপরে resilience শিখছি reality কাউন্সেলিং মুভি হ্যাঁ আমি গত পরশুদিন টাইটানিক দেখে কাঁদছি আমি আবার right now I'm in a relationship so all I could think about like what if I was the Jack এই বিডি আমার সাথে কেমন থাকতো so আমি এভাবে চিন্তা করতাম or what if I was the Rose আমার জ্যাক মারা গেলে আমি কি করব so আমি চিন্তা করতে আমি কাঁদতেছি this is the first time I cried after watching but boy চিন্তা করেন যে I'm racking up stuff I have like more problems now so maybe better yeah I have so much money so much where to put them so these are my problems now yeah sure okay so আমরা almost episode এর লাস্টে চলে এসেছি ভাইকে যে one last question দিয়ে we will try to wrap it up ভাই আপনার যদি if you get a chance যে আপনি 10 years back যেতে পারবেন 10 years younger রাখেন আসলে আপনি what would you suggest like I'm just boltam juri jaitam I'm just boltam whatever you're doing right wow not change nothing change nothing because it led me where I'm today amazing it cannot get any worse than this so it's fine just kidding but nah mane etai mane I feel like I'm in a much better place okay and a lot of miracle happened along the way so I think I believe in like mystic energies but not necessarily like higher being so are you like a now spiritual I am okay I am sort of and last question kono movie jodi apnar biopic hoy then what would you name it what would I name it Red Door or Red Dot something Red Door like the Insidious Red Door oh ami to chintai korini Red Dot but just red why red bolbo na I've spent a lot of blood to come where I am today. Wow. Yeah, I have to spill. Sorry, not spent. Not just having blood. I had to spill a lot of blood to come where I am today. Horror genre. No, but I know who would play it. Maybe his fights. Timothy Chalamet will play my character.
Because we look alike. We look look alike, same to same. Yeah, I would want him to play my character, like Rakin Upside. Red. What? No, not the biopic would be called The color, Red. আমাদের counselor Biopic who is would be wearing red, but definitely like, yeah. red. So on that note, we'll end আজকের এপিসোড। সামনে দেখা হবে অন্য কোনো এপিসোডে নতুন কোনো স্টোরি নিয়ে। Till then, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন and keep relaxing.